15th lesson, reproduction in plants. You have studied all this in 6th standard, 5th standard and all, isn't it? Reproduction in plants. And next we have to study reproduction in animals also. Okay. All living things ultimately die. We know that. All living things one day will die. The life duration will be different, but still all living things means plants, animals, birds, even microorganisms and human beings, everyone, every living or living thing will die one day, isn't it? Okay, but before they die, many of them produce young ones of their own kind. So most of these living things before dying, they will reproduce of their own kind. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും ഒരു ദിവസം ഡൈ ആകും, ഡെത്ത് ആകും അല്ലെ, മരിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിനു മുന്നേ ഇറ്റ് വിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കൈൻഡ്. A mango tree will live for many years, but after many years it will dry off. Otherwise we may cut off or something. Anyway, it will be dead, isn't it? Okay, before that it will reproduce many mango trees, new ones, new mango plants, mango trees plants, and then that will grow up and it will become big mango trees, isn't it? സാധാരണ നമുക്കറിയാം മാവിന് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നത്, ഉണങ്ങി പോകുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും അത് ഡ്രൈ ആകുന്നതിന് മുന്നേ അതിന്റെ കുറേ മാവിൻ തൈകള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ. ഈവൻ ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ അനിമൽസ്, ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ബേർഡ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവരുടെ യങ് വൺസിനെ ദേ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, the process of producing young ones of their own kind is known as reproduction. What is reproduction? Reproduction is the process in which the living things produce their young one is called reproduction. The process in which the living things produce their young ones is called the reproduction. There are different types of reproduction. In plants there are different. I think in 5th standard you have studied all this, isn't it? Plants reproduce through leaves, spores, stems, then seeds. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഇതിലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആനിമൽസിന്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അനിമൽസിന്റെ, ബേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഒക്കെ കേസിലും അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ is there. Okay, anyway, it is because of reproduction that life continues from generation to generation. Because of the process reproduction, the life continues on the earth. ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതർവൈസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, പണ്ട് ആദ്യ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ട്രീസും ആനിമൽസും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും ഒക്കെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇവിടെ ട്രീസും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ? ആനിമൽസ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ? ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ? ഇല്ല. സ്റ്റിൽ വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ്, isn't it? Okay, all the systems of living organisms described so far are essential for life. If one of them were stopped working, the organism would die. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് all the systems of living organisms described so far are essential for life. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും. ഇപ്പൊ ചിലത് നമുക്ക് ഉപകാരം ഇല്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിനെക്കൊണ്ട് ഉപകാരമുള്ള മറ്റു ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്ന പുഴുവിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല, കടിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആ പുഴുവിനെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ള വേറെ ഒരുപാട് ജീവികളില്ലേ? യെസ്, there are, isn't it? യെസ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതല്ല, പക്ഷേ all living system, all the systems of living organisms are described so far are essential for life. If one of them were to stop working, the organism would die. ഇനി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, we have many organisms in our body, isn't it? Hand, leg, nose, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർഗനിസം നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിലുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനിസം, ഇപ്പം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെ, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗ്രാജുവലി we will become
a patient and then we will die, isn't it? How we old people will die? Because their organisms in their body gradually will stop functioning. Young people വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രനെയും യങ് പീപ്പിളിനെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾഡ് പീപ്പിളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എന്താണ് പതിയെ പതിയെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പതിയെ പതിയെ വർക്ക് ചെയ്ത് അവസാനം അത് ഫങ്ഷനിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആകും. അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ഒക്കെ എന്താകുന്നു? They are dead, isn't it? അപ്പം യങ് പീപ്പിൾ മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഡ്യൂ ടു സം ആക്സിഡൻസ് ഓർ സം അതർ സഡൻലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പഠിച്ചുള്ള ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള സഡൻ റീസൺ കാരണമൊക്കെ ആകും അല്ലെ. അത് വേറെ ഇത് അതുപോലെയല്ല നമ്മൾ ഈ ഓൾഡ് പീപ്പിളിന്റെ കേസ്. ദെയർ ബോഡി ഈസ് ഫങ്ഷനിങ്. നമ്മൾ ഓൾഡ് പീപ്പിളിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയാം, അവർ പറയും നിങ്ങളുടെ കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും digestive system is not functioning properly. That's what this problem you are facing. അങ്ങനെ അവർ പറയും ഡോക്ടേഴ്സ്. അപ്പം gradually if one of them were stop working, the organism would die. But the reproductive system is not needed for the organism to stay alive. Not the point that നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറയാം, നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു, നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, നമ്മൾ വായിക്കൂടെ ബ്രീത്ത്, നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ? If our lungs is not working properly, gradually what will happen? Slowly it will stop and then we will die, isn't it? Okay, so all these organs are very important, but digestive system is not much important to keep our life. We can live even without reproductive system. Reproductive system മൂലം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകത്തൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായോ? റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഇല്ല എന്ന് കരുതി നമ്മൾ മരിച്ചൊന്നും പോകത്തില്ല, നമ്മൾ ജീവിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മറ്റു ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പം കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നിന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ മരിക്കും. ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം നിന്നാൽ നമ്മൾ മരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നിന്നാൽ നമ്മൾ മരിച്ചൊന്നും പോകത്തൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. But the reproductive system is not needed for the organism to stay alive. However, without it, the organism cannot produce offspring and therefore cannot continue its species. അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്പീഷീസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് അത്യാവശ്യമാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഷോണിന്റെ വീട്ടില് ഷോണിന്റെ ഫാദറിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഷാജൻ അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പേര് ഷാജൻ നോക്കണ്ടേ. ഓക്കെ, ഷാജൻ. And what's your mommy's name? Simi Shajan. Sini. Okay. Simi. Okay, ശരി. Grandma's name. Your grandma is there now with to home? Elama. Okay. Elamയുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് അറിയുമോ? Your grandpa's name? Luca. Okay. Very good. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനും ഗ്രാൻഡ് മദറിനും പിന്നെ ഷോന്റെ ഫാദറിന് ഷാജൻ അല്ലെ. ഓക്കെ. ഈ ഏലമ്മയ്ക്കും ലൂക്ക അല്ലെ, ലൂക്കായിക്കും ഷോൺ എന്നൊരു പറഞ്ഞൊരു മകൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നേനെ? അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് നിന്നു പോയേനെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആ ഫാമിലിയിൽ വേറെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഫാദറിന്? ഓക്കെ. പക്ഷെ പിന്നെ ഷോണൊക്കെ ജനിക്കുമായിരുന്നോ? ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. However, without it, the organism cannot produce offspring and therefore cannot continue its species. You have read in case that in class 6 that flowers perform the function of reproduction in plants. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി അവിടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് സീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, സീഡ്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. പക്ഷേ ഇനി എല്ലാ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റിലും സീഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണോ നമ്മൾ ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അല്ല. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയേ, ഒരു ചെത്തിപ്പൂവിന്റെ ചിത്രമാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കണ്ടോ? പേജ് 145 പിക്ചർ നോക്കിയേ. ഓക്കെ. അതിലൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നിരിക്കുന്നു. ബട്ടർഫ്ലൈ ഈസ് സക്കിംഗ് honey, and anyway flower is there, but still that plants, which part of that plant we will use to produce new plant? It's a stem is used. അതിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ സ്റ്റെം ആണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്നത്. അതിനകത്ത് സീഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ. ഓക്കെ.
Flowers change into fruits, and this fruit will change into seeds, and seeds will germinate to produce new plant. Actually നമുക്കറിയാം flowers എന്താകുന്നു seeds ആകും. Seeds fruit ആകും. Fruit will change into seeds, and seeds will germinate into new plant. Thus flowers are the reproductive part of a plant. The other parts of a plant, for example roots, stems and leaves, are known as the vegetative parts of plants. ഇനി ബാക്കി ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമ്മളിപ്പോ സപ്പോസ് in your house is there tomato plant? Is a tomato plant? No. Is there beans? Middle guard? What vegetable do you have at home? Ladies finger? നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആളേ അല്ല. ചെത്തിപ്പൂണ്ട്. ചെത്തിപ്പൂ അല്ലടാ, വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. Is there any vegetable cultivation in your house? മമ്മീനെ ഒന്ന് കാണണം. എന്തുവാ ഉള്ളേ? അൺമ്യൂട്ട് ആൻസേ. ചേനയും ചേമ്പും. ഓക്കെ ശരി, ഞാനിപ്പോ ചേനയും ചേമ്പും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ഇതിലേക്ക് പോകാം. എന്താ പറയണ്ടേ? ലേഡീസ്. ഓക്കെ, വഴുതന മതി. വഴുതനയില് യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാം വഴുതനയില് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകും. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തോട്ടേ പോകാറില്ല അല്ലേ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Then if you have brinjal at home, it will bear flowers, isn't it? Flower ഉണ്ടാവുന്നു. That flower will become brinjal. Brinjal ആകും. ആ ബ്രിഞ്ചാലിന്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ്സ് ഉണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടത്? ഉണ്ട്. ആ സീഡ്സ് കുറച്ച് ആ ബ്രിഞ്ചാൾ ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വന്ന് ഉണക്കാറാകുമ്പോ അത് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സീഡ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി മോന്റെ വീട്ടിൽ പയറോ പാവയ്ക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ മോനെ അതിനെ പറ്റി അറിയാം. പയർ വിത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മള് പുതിയ പയറുണ്ടാകുന്നത്, ട്രീ പ്ലാന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. When that beans plant bear leaves, flowers is the reproductive system, because the flowers will produce the fruit. ആ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും പിന്നെ സീഡ് ഉണ്ടാകും. അത് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് സീഡ് ഉണ്ടാകും. സീഡ് എന്താകുന്നു? പിന്നെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഉണക്കി നമ്മളത് വീണ്ടും മണ്ണിലൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ആകുന്നു. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലവറിന്റെ ആ ഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റെം, ലീവ്സ്, റൂട്ട്, ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ്. സോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് reproductive parts, and other parts of a plant is known as vegetative plants. But plants do not only reproduce from flowers, they reproduce in several ways. For example, some new plants are produced by bulbs, leaves, tubers. In yeast, the buds grow out of the body of the parent organisms. പിന്നെ നമുക്കറിയാം സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് നടാറുണ്ട്. ഈ ചെത്തി പ്ലാന്റ്, റോസ പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒക്കെ കമ്പാ നമ്മൾ കുഴിച്ചു വെക്കുന്നത്. ചിലതിന്റെ വേരിൽ പൊട്ടിമുളച്ച് വരാറുണ്ട് പുതിയ പ്ലാന്റ്. കപ്പ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെന്ത് പറയണ്ടേ? ഇല മുളച്ചിട്ട് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇലയിൽ നിന്നും പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകാറില്ലേ? ഓക്കെ. അങ്ങനെ different ways are there, but many plants are reproducing through their seeds only. ആ ഫ്ലവേഴ്സ് സീഡ്സ് ആയി മാറി കഴിയുമ്പോൾ ആ സീഡ്സിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും പ്ലാന്റുകൾക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ചിലതിന്റെ ലീവ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, പിന്നെ ചിലതിന്റെ റൂട്ട്സിൽ നിന്നും പുതിയതുണ്ടാകുന്നു. ബൾബ്, അതാണ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ആർ there. The two main methods of reproduction are asexual reproduction and sexual reproduction. നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. Asexual reproduction, only one parent is needed.
resulting in offspring that are exact copies of the parent. In plants, asexual reproduction occurs without seeds. Okay. ഇനി നമ്മള് asexual reproduction ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. അതിൽ ഓൺലി വൺ പേരന്റിന്. ഇനി നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിലാകുന്ന ഒരു ഫാദറും ഉണ്ടാവണം മദറും ഉണ്ടാവണം അല്ലെ, എന്നാല് പുതിയ ബേബി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇൻ പ്ലാന്റ്സില് ചില പ്ലാന്റ്സില് ഓൺലി വൺ പേരന്റ് ഈസ് നീഡഡ്. ഒരു മദർ പ്ലാന്റ് മതി അല്ലെ, ഫാദർ പ്ലാന്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ വേണ്ട. ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്നല്ല ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അർത്ഥം. റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ദാറ്റ് ആർ എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ പേരന്റ്. പേരന്റിന്റെ അതേ കോപ്പി തന്നെ, അതായത് പേരന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ നടുന്നത്. ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് asexual reproduction occurs without seeds. സീഡ്സ് ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നതാണ്. സീഡ്സിലൂടെ നടക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. 2 parents, 1 male and 1 female are involved. മെയിൽ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ പോയിരുന്ന് അതിന്റെ പോളൻസ് മറ്റേ ഫ്ലവറിലും കൂടി എത്തിച്ച് സീഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. The offspring are not exact copies of the either parent. In plants, sexual reproduction occurs by the formation of seeds. പ്ലാന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്? സീഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെയാണ്. മനസ്സിലായോ? സീഡ്സിൽ നിന്നും പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അവിടെ ഒരു ആൺപൂവും പെൺപൂവും, അതായത് മെയിൽ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഷുഡ് ബി ഇൻസെക്ട്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിലൂടെ ഒക്കെ ഈ പോളൻസ് പോളിനേഷൻ നടക്കിയല്ലേ, പോളിനേഷൻ നടന്നിട്ട് ആകുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം 25 minutes ആർ ഓവർ. മോൻ തനിച്ചുള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ബൈ.